पंजाब के मानयोग मुख मंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी साहब ਜਾਂ सरदार ਐਲਾਨਜੀਤ सिंह उर्फ विश्वासजीत सिंह उन्होंने लंबी चौड़ी जी है प्रैस कॉन्फ्रेंस की सी। अज सारिया ही अखबारों के विच उन्हों के जोड़े इश्तिहार है वो पूरे पूरे सफ़े दे सारिया अंग्रेजी हिंदी पंजाबी सारिया अखबारों के विच उन्हों के जोड़े इश्तिहार है वो अज छपे है। पहला तो मैं हैरान सी कि इश्तिहार के उत्ते जिवें किसी के भोग के उत्ते जाईदा ना तो दो डेटा पाइयां होंदियां भी इन्नी नूं आए तो इन्नी नूं चले गए। ਇਹਦੇ थले भी दो डेटा पाइयां होईयां सौं चुकन की मिति 20 सितंबर 2021 तो 2 दसंबर 2021 तक इत्थे ही भोग पाता। ये जिहड़ा मैनीफेस्टो 2017 तो 2022 तक का जारी होया सी इहदा जिक्र करना विश्वासजीत चन्नी जी जां ऐलानजीत चन्नी जी जिहड़ा वो क्यों भुल गए? क्योंकि इहदे विच 4 तस्वीरां सी ते चलो एक तस्वीर का भोग पै गया बाकी 3 तो उत्थे ही है। ये जिहड़ा पंजाब दी जनता नूं जिहड़ा मैनीफेस्टो दिता सी इहदे ते भी 2 डेटा 2017 तो 2022 तक ते जिहड़ा हिसाब दिता इन्हां ने वो दिता सौं चुकन की मिति 20 सितंबर 2021 तो 2 दसंबर 2021 तक। चन्नी साहब घट्टो घट्ट अपने महकमे का तो 5 साल का दे दो क्योंकि जिहड़े महकमे दे तुसी मंत्री रहे हो ਉਹਦਾ भी तुसी जिहड़ा वो देना भुल गए। दूजी गल मैं पब्लिक रिलेशन महकमे नूं पुछना चाहुंदा कि तुसी मुख्यमंत्री साहब नाल बेइंसाफी क्यों करदे हो? जिहड़े एडे चंगे चंगे काम जिहड़े मुख्यमंत्री साहब ने कीते आ जिहड़े असली हाईलाइट होने चाहिए सी उन्हां दी तस्वीर दे नाल इन्नी ट्रांसपेरेंसी उन्होंने लियांदी है कि जिहड़ी ENA चोरी विकदी सी शराब दीयां डिस्टलरियां तो जिहड़ी बाहर वो राजपुरा दे थाणे दे विच मुंशी वेच रहा ये इन्नी ट्रांसपेरेंसी जिहड़ी चन्नी साहब ने लियांदी पंजाब दे एक्साइज डिपार्टमेंट दे विच ये मेजर प्राप्ति होनी चाहिए सी क्योंकि एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल जिहड़ी डिस्टलरी दे विच बनदी है जितों अगे नजायज़ शराब बनदी है 120 जाना पंजाब दे विच माझे दे विच जिहड़ा बहुत वड्डा कांड होया सी उहदे विच गईयां सी। उस तो बाद राजपुरे दे कोल घनौर दे विच जिहड़ी आ इलीगल शराब की फैक्ट्री फड़ी गई सी। उस तो बाद खन्ना दे कोल एक होर शराब की इलीगल फैक्ट्री फड़ी गई सी और उस वेले जिहड़े चीफ सैकटरी साहब ने जिहड़े उस वेले दे सी उन्होंने कहा सी कि सारा एक्साइज जिहड़ा ये चोरी हो रहा तो 5600 करोड़ रुपया रैवन्यू लॉस होया क्योंकि डिस्टलरियां दे विचों जिहड़ी है ENA वो निकलदी है ते वो सीधी जाके ढाबियां दे उत्ते विकदी सी उतों ड्रम भर के लै जांदे सी ते फिर नजायज़ शराब बनती सी फिर उहदे नाल मौतां भी हुंदियां सी बाकी सारा कुछ हुंदा सी। ये हुण छोटी जी प्राप्ति नहीं है कि चन्नी साहब ने जिहड़ी बाहर ढाबियां ते विकदी सी उहनूं हुण थाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ लैंदा ते ASI ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ एक दा नाम भी विच आया उत्थे लिखिਆ कि रिपीटडली जिहड़ी है उत्थे राजपुरे थाणे ਦੇ ਵਿੱਚ लगातार ENA विकदी सी। एक तो मैं पहला पूछना चाहुंदा कि एक सरकार ने कमेटी बनाई सी एक सिस्टम बनिया सी फूल प्रूफ ENA की डिलीवरी का कि किस तरीके वो चलेगी डिस्टलरी तो किस तरीके बॉटलिंग प्लांट तक पहुंचेगी की वो चैक्स होणगे
सारा कोई सिस्टम के महकमे दे पूरा रिकॉर्ड के उत्ते होएगा, कित्थे ट्रक चल गया, कित्थे ट्रक रुकिया, किवें गया। हुण राजपुरे थाने च पहुँचती है, ये कल्ला सरबजीत सिंह तो लैके नहीं आया, ये हुण किहड़े किहड़े नवे MLA साहबान जिन्हां दी एडी वड्डी कंट्रीब्यूशन है, किहड़े किहड़े कांग्रेस के मंत्री साहबान जिन्हां दा इन्हां नूं आशीर्वाद है, उन्हां दे नाम जिहड़े आ हाले तक पब्लिक नहीं होए। मैं उम्मीद करदा कि सरदार एलानजीत सिंह चन्नी जी उर्फ विश्वासजीत सिंह चन्नी जी जनता का विश्वास कायम करते हुए कल नूं इश्तिहार दे के उन्हां MLA साहबान ते मंत्री साहबान के नाम जनतक करनगे, जिन्हां दे राही राजपुरे दे विच जिहड़ी है थाणे दे विच। इस गल की मैं बधाई रंधावा साहब नूं भी देना, क्योंकि होम मिनिस्टर ने देखो कुछ ना कुछ तो सुधार होया ना। ढाबे ते कुछ होर भी गलत चीज़ मिलाई जा सकती सी, एटलीस्ट जो थाणे दे विचों चीज़ मिलती है तो कुछ ना कुछ उत्ते आपां इतबार कर सकते हैं। विश्वासजीत ने विश्वास तो कायम किया लोगों का, पर ये बाकी बड़ी वड्डी हुण खिला रह गया कि अखबारों दी खबरां तो छप गईयां। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ कौन लऊगा कि वो ਜਿਹੜਾ सिस्टम सारा टैंपर होया वो किवें होया ते उस डिस्टिलरी का नाम कौन दसूगा, जिस डिस्टिलरी के राही हुण भी थाने के थ्रू ये सेवा जिहड़ी है ये पंजाब की जनता की की जा रही है। क्योंकि उदों भी असीं डिस्टिलरी का नाम पुछदे सी भी 120 बंदे शराब के नाल मर गए, ते असीं डिस्टिलरी का नाम पुछदे सी कि डिस्टिलरियां दसो किहड़े मंत्री दी किहड़े MLA की डिस्टिलरी है जिथों ये जिहड़ी है ENA लीक हुंदी है। वो ना तो नहीं दस्या गया, तो ये कह दिता गया कि असी सारा सिस्टम फुल प्रूफ कर दिता है। यदि हुण ऑडिटिंग इन्नी जबरदस्त महकमे ने की है कि एक ड्रॉप भी ENA का हुण समगल नहीं हो सकेगा। तो समगलिंग कित्थे हुंदी रही राजपुरे दे। एक तो यह दस्या जाए, एक बाकी जिहड़े थाने तो जिन्हां तो ये सेवा उपलब्ध है, इक्को थाना तो नहीं हो सकता ना कि सारे पंजाब च सप्लाई करता है। तो मैं होम मिनिस्टर साहब नूं पुछदा कि होर किहड़े किहड़े थाने ते ये सेवा उपलब्ध कराई है, उहदा भी नाम जनतक किया जाना चाहिए। हुण तक ये नहीं हो सकता कि कल्ला एक ASI ते एक थाने का थानेदार ये काम करते रहे हों। तीजी गल है, बड़ी बारी सरकार ने फैसले किए वड्डे वड्डे कि कोई भी ये पुराने मुंशी दूजे एक थाने च ज़्यादा देर रह नहीं सकते। तो गृह मंत्री जी ये भी दसन की कृपालता करन कि किहदी कृपा सी कि इन्ने साल तो उही राजपुरे का एरिया उत्थे दा ही जिहड़ा मुंशी है तो उत्थे जिहड़ा SHO है, ये इन्नी देर लंबी देर उन्हां दी पोस्टिंग उत्थे रही। ये वास्ते किहड़े किहड़े कांग्रेस के MLA साहबान, किहड़े किहड़े कांग्रेस के मंत्री साहबान, उन्हां दा की योगदान है, ये भी जनता को विश्वास तो होना बहुत जरूरी है। वो वास्ते भी उन्होंने काम जिहड़ा वो करना चाहिए। दूजी गल है कि किसानी का जिहड़ा है वो ये तो शुक्र है कि चलो 3 बिल रद्द हो गए, MSP की गारंटी का हले डिमांड जारी है। जी साहब हुण आ जिहियां उतलियां फोटोआं तो भी बाहर हो गए, सोनिया गांधी तो भी बाहर हो गए, राहुल गांधी तो भी बाहर हो गए। एक ये जिक्र नहीं किया भी कितनियां नौकरियां घर घर दे विच दित्तियां गईयां ना पिछले साल का उदों, पर हुण नतीजा उन्हां दा सिफर निकलिया। किसी भी इश्तिहार दे विच जिहड़ा ना नौकरी का ना दूजा। एक टोटल कर्जा पंजाब सिर कितना हो गया उहदा भी ऐलान मुख्यमंत्री साहब ने नहीं किया, इहदा ऐलान ही करना सी। ये तो उन्होंने तो उम्मीद की जाती है ना घट्टो घट्ट, क्योंकि जिन्ना विधान सभा तक सीगा वो 3 लाख करोड़ तक दा पहुँच गया सी। हुण बाद च वधिया किन्ना 3.5 के करीब असीं सुणदे हां 3.5 लाख करोड़ हो गया। तो वह भी ऐलान जिहड़ा वो करना जिहड़ा वो भुल गए। और दूजी हुण मैं जिहड़े है तो बड़ा लम्मा चंगा, पर मुख्यमंत्री के ऐलान की हालत यह है भी जो ऐलान 100 प्रवान बाकी सारे ढट्ठे खूह च जाण। ऐलान एक बारी करना, ऐलान कर दो तो उदों बाद भावें सारा कुछ ढट्ठे खूह च जावे, उहदा मुख्यमंत्री साहब नूं फिक्र नहीं। ऐलान की हो रहा है, पहला तो ये लिख दिता कि 1500 करोड़ की राहत बिजली बोर्ड नूं दे दी है, जिहड़े कहिंदे सी भी जिहड़े डिफाल्टरां दे बिल नहीं लैणे।
ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ STO, ਐਕਸੀਅਨ, SC, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ। ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਣ। ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਾਰੇ AE, STO, ਐਕਸੀਅਨ ਸਭ ਟੋਟਲ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਧਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਖੋਲਿਆ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਦੋਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੰਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਐਲਾਨਜੀਤ ਜੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਥੱਲਿਓ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਆ। ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਤ ਜੀ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੜੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਆ ਤੇ ਐਲਾਨਜੀਤ ਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜਾ ਐਲਾਨ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਨਵਰੀ 21 ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਉਹਦੇ ਚ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਖੀਰਲਾ ਬਿੱਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 58 ਮਹੀਨੇ 35% ਵਧਾ ਕੇ ਲਏ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਐਲਾਨਜੀਤ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 2021 ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਚ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ 2022 ਵਾਲੇ ਚ ਜਨਵਰੀ ਚ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੈ ਜੀ? ਜਨਵਰੀ ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 40 ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਆ? ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਪ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦਿਓ। ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣੇ ਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣੇ ਆ ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਰਾਮਾਇਣ ਮਹਾਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਅਧਿਐਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਥਾਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕਣਕ ਖੇਤ ਕੁੜੀ ਪੇਟ ਆ ਜਵਾਈਆ ਮੰਡੇ ਖਾ। ਭਈ ਹਾਲੇ ਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਵਾਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਚੇਅਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਚੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਚੇਅਰ ਦੇ ਲੈਣ ਹੋ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੇਅਰ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਚੇਅਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬਜਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 10ਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕ ਲਿਖੀ ਹੈ 100 ਚੁੱਕ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 1967 ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ 100 ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1967 ਚ ਫਿਰ 2008 ਚ ਅਮੈਂਡ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵੀ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਵੀ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹ 'ਚ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਰੁਪਏ 5 ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ 28 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਚੰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ 5.5 ਰੁਪਏ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ 25 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਏ ਕੇਬਲ ਵਾਲਾ ਉਧਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖਰਾ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ 135 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਰਾਈ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਈ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ 6ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੋਪੜ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ 1000 ਕਰੋੜ ਆ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਇਸ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾਤੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵੱਧ ਝੂਠ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੱਢਾਂਗੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਫਸਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਝੂਠੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਫਿਗਰਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੁਆਇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਸਿੱਧੂਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਿੱਧੂ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿਆਨ 'ਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਗੈਦਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਫੋਟੋ ਤਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਚਲੋ ਦੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। चीमा साहब, दिल्ली से आम आदमी पार्टी के नेता पंजाब में आके स्कूलों के हालात दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रगट सिंह उनको चेतावनी देते हैं कि आगे से बिना अनुमति के स्कूल में गए तो ट्रेसपासिंग का मामला दर्ज होगा। किस तरह से इस लड़ाई को आप देखते हैं, किसको सही मानते हैं? ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਢੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਬਾਗ ਝੂਠੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਨਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਜਿਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਸੜਕਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਝਾੜੂ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਬੰਬੇ ਦਾ ਕਰੋ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈ। ਦੂਜਾ ਹੈਲਥ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। 3-3000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੋਕੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਬੜੇ ਸੀਮਿਤ ਖਰਚੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਦਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 19,500 ਸਕੂਲ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 19,500 ਗਿਣਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ,
ਚੱਲ ਜੇ ਫਿਰ ਕੰਪੇਅਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 1500 ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੀ 70-75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ 19,500 ਬਣਾਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਲਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਖੁਦ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ 100% ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, 100% ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਸੀ, 100% ਫ੍ਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ, 1 ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਸਟਰਾ ਟੀਚਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਸਰਹੱਦੀ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਕੰਢੀ ਏਰੀਏ 'ਚ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, 20 ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 15 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 6-6 ਟੀਚਰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਖਰਚਾ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜੇ ਇਦਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਉਡਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਕੋ ਤਾਂ ਮਾਲੂਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਸੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਣੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਕੋ ਤਾਂ ਮਾਲੂਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ में कैसे आगे बढ़ा जाता। ਲੇਕਿਨ ਹਲਵਾ ਕੇ 2 ਏਕੜ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਝੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਜਟ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਣੇ ਕਿ ਹਮਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ में ये कर दिया, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਸੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣੇ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਾਟਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡਾਟਾ। डॉक्टर साहब एक केजरीवाल साहब आ रहे हैं और वो बराबर ये मैसेज दे रहे हैं कि फ्री ऑलमोस्ट सारी चीजें, एजुकेशन, हेल्थ, सारा कुछ वो फ्री कर दो। देखो गल ये है, बेसिक ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਡਿਲੀਵਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ, 20 ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ, 11 ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। 12ਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। 11 ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। 117 ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, 67 ਬੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ। 4 ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, 3 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ? ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਨਾ। ਆਫਟਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਲੀਵਰ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 117 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਏ, 67 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 67 ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। 4 ਐਮਪੀ ਬਣਾਏ ਸੀ, 3 ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। 20 ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਏ ਸੀ, 11 ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡ ਝੂਠ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਫਿਰ? ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਰੇ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਓ, ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਖੜ ਕੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁੱਕਰ ਜਾਓ। ਕਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੋ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਊਂਗਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁੱਕਰ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕੀ? ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਨੋਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 1997 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਹੈ, 200 ਯੂਨਿਟ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਫ ਹੈ। 1997 ਦੀ, 24 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ?
ਪਰ ਅੱਛਾ ਸੋਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5100 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ 15000 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਸੀ। ਜੋ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਸੀ ਅੱਛੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸਾਈਕਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਧੀ। ਕਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਕਦੀ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਾਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਡੇਟਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੱਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਸੀਸਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 11 ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਅਸੈਂਬਲਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਦਰ ਬਾਕੀ ਕੇਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੇਡਰ ਦੀ ਤਾਂ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਾ ਪੈ ਮੰਨਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਤਗੜੀ ਹੋ ਕੇ ਮਰਚ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦਿਓ। 237 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕੈਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਗ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੈਗ ਦੀ ਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਦੋਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਹੈ, ਕੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੇਮਸ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਬਜਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕੰਸਰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੰਸਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ।